సురేష్ బాబు గారికి మా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఇస్తున్న మా గురువుగారు జడి లక్ష్మీనారాయణ గారు, అట్లాగే ఈ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసిన మా స్పిరిచువల్ గురువు గారు వేణు గారు, ఇంకా వెనక నుండి నడిపించే జ్యోత్స్న అండ్ దేవన్ మన మేడం ధన్య గారికి, ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి, మొత్తం ఫిలిం టీమ్కి చాలా వండర్ఫుల్గా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే, ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే రీసెంట్గా వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యారు, టీవీ షోస్ అవన్నీ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళని ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, జడ్జి గారు అయ్యి ఉండి లవ్ స్టోరీ ఎందుకు రాశారని అడుగుతున్నారంట. దానికి కొంచెం క్లారిఫికేషన్ ఇద్దామని మాట్లాడుతున్నా. మై అండర్స్టాండింగ్, లవ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ టూ పీపుల్ గెటింగ్ ఇన్ టు సమ్ కాంటాక్ట్ అండ్ టర్నింగ్ ఇట్ టు బీ ఇన్ టు సమ్ ఓయో రూమ్. లవ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ sacrifice. Love is all about giving yourself to somebody. Love is all about your intensity of feeling for somebody, intensity of good feelings for somebody. సో ఈ గొప్ప గుణాలు ఏ వ్యక్తి కలిగి ఉంటాడో వాళ్ళే ఒక ఉన్నతమైన ప్రేమ అనే ఫీలింగ్ని నిజంగా ఇంకొకరికి ఇవ్వగలుగుతారు. సో ద అండర్లైన్ కరెంట్ ఏంటంటే, మేము చెప్పేది, ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ఏజ్, either seeing somebody or seeing opposite gender, your heart gets bubbled. It travels in various ways: diagonal, parallel, rectangular, perpendicular. It has its own ways. But the question entante, when you get such kind of a feeling, how do you respond? Right from ages, maybe from Devadasu to till today, recent films, we have various response were shown by our filmmakers. And in this film, you will see a novel response by hero when he get in touch with someone, thereby he got some feelings. ఆ ఫీలింగ్స్ని సివిలైజ్డ్గా, మోడర్న్గా, బెటర్గా ఎలా వ్యక్తపరుస్తాడు అని చెప్పేదే ఈ ఫిలిం బేసికల్గా. సో మనకి తెలిసిన ఫీలింగ్స్ జనరల్గా వైల్డ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ సీ రైట్ ఫ్రమ్ గచ్చిబౌలి టు మియాపూర్, యూ సీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూత్, when they get some feeling by seeing the opposite gender, they will get a wild feelings in a very, they don't know how to patch up that feeling they get. దాన్ని ఎట్లా అసోసియేట్ చేసుకుని లైఫ్ని ఎట్లా బెటర్ అప్ చేసుకోవాలి. బికాస్ when we meet somebody in our life, naturally we will get a feeling, we will get an acquaintance, and our films have shown various ways. ఒకరిని నువ్వు చూడంగానే నువ్వు ఎట్లా రెస్పాండ్ కావాలి, ఎట్లా రియాక్ట్ కావాలి. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ చూసిన తర్వాత లైఫ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, ఖరాబ్ అయిపోతుంది, and you sandwich your life in a different ways, and at the end ultimately you become a mad fellow. But that should not be the way. What is a dharmic and karmic way you must respond when you get a feeling of love because of someone? And that's the basic theme that's been told in this film, and it must be a very civilized way, elevated way, enlightened way. That's what you see in this film. That's the primary agenda. So because he's the one who sacrificed a life for a woman, and he came back and he meets that woman, try to convince that woman what is the purpose of meeting her. So that's all the basically film about. It's not that what you see in a regular format. And I suppose Devan and Dhanya ma'am and all the team, they worked like anything, and I'm sure it would have a telling impact on the generations, how you must respond when you get a feeling about somebody that there is some connection. It's a very civilized and a established response which you are supposed to follow, and I think they have done a very wonderful job. My special heartfelt thanks to Devan for his tremendous work. Despite all the pains, sufferings which we gave to him, he could stand and he could fight back and make this event. If any event happening in this film, it's solely only because of Devan, and we all only just gave a superficial support.
either it can be money, whatever it is. It is the heart that is required, the soul that is required, the intensity that is required. He could show all those things. I really very thanks to Mr. Devan. And God is with us all through this journey. Even last moment or kala jaruguddo, even we don't know, because I even too believe that life is a design. We have nothing to fit into it. It is what even Nani Palkiwala told or Ramana Maharshi told. And whatever is happening in this Krishna Leela, it's all a big design. And we are just accepting with grace and happiness. Thank you everybody. Madam, మీరు కూడా మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారికి నమస్కారాలు. ఒక మూవీ కృష్ణలీల ఇక్కడ వరకు వచ్చిందంటే టీం అంతా కలిపి పనిచేయడం చాలా అవసరం. మాకు స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఇంత బాగా రావడానికి సతీష్ ముత్యాల గారు, కాళీ గారు, ఇంకా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రామకృష్ణ గారు వీళ్ళంతా ఆర్గనైజ్ చేసి కృష్ణలీల స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఇంత బాగుంది అంటే టీం అంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. టీంని నడపడానికి ఒక బ్రహ్మ కావాలి. ఆ బ్రహ్మే దేవన్ అండి. ధన్య బాలకృష్ణ గారు ఈ సినిమా ముందుకెళ్ళడానికి ఇంకొక స్టెప్ ఆమె గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్. థ్యాంక్ యూ. మీడియా మిత్రులకి నమస్తే అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్టీ థ్యాంక్స్, మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సురేష్ బాబు సార్ అండ్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు, బట్ యూ మేడ్ దట్ చాయిస్ టు కమ్ అండ్ సపోర్ట్ అవర్ ఫిల్మ్. వీ ఫీల్ సో బ్లెస్డ్. అండ్ మీడియా మిత్రులకి బిగ్ హై. సో తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి మహాసేన్ విజువల్స్ ఒక ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి మీ ముందుకు రాబోతున్నారు. మీరు ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక హార్టీ వెల్కమ్ ఇవ్వాలి ఈ సినిమా ద్వారా అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. చాలా సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి, చాలా సిన్సియర్గా అందరికీ కరెక్ట్ టైంకి పేమెంట్ ఇచ్చి మా అందరినీ చాలా సపోర్ట్ చేసి they've brought this film out today. And last but not the least, 10 years నుంచి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా సినిమా ఆఫీసెస్ తిరిగి చాలా కష్టపడి దేవన్ ఇప్పుడు మీ ముందుకి వస్తున్నాడు. సో హీస్ బికమ్ లైక్ అ ఫ్రెండ్ టు మీ. హీస్ సచ్ అ హార్డ్ వర్కర్, పని రాక్షసుడు. చాలా ఫోకస్తో వర్క్ చేస్తున్నాడు. హీ నోస్ దట్ this is his only shot to making a mark, to do whatever he wants to achieve. So he made no mistakes. I really hope he gets everything that he asks for. అండ్ నన్ను ఎంత ఆదరించారో, నాకు ఎంత లవ్ అండ్ సపోర్ట్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు ఇచ్చిందో అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. లాస్ట్లీ నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఇదే, సినిమా నచ్చితే అందరికీ చెప్పండి, నచ్చకపోతే మాకు మాత్రం వచ్చి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా అందరికీ నమస్కారాలు. సురేష్ బాబు గారు నమస్కారం సార్. నమస్కారం జడి సార్. సార్ నా పేరు దేవన్ అండి. సార్ సినిమా తీయటం ఒక అయితే రిలీజ్ చేయటం ఒక ఎత్తు. చిన్న సినిమాలు సపోర్ట్ చేయడానికి ఎవరు ఉండరు. ఈ ఇండస్ట్రీ అంతా నలుగురు మధ్య తిరుగుతుంది, ఎవరు లేరు. చిన్నవాళ్ళు వస్తే తొక్కేస్తారు, మనలాంటి వాళ్ళని కొత్త వాళ్ళని బతకనివ్వరు అనే రోజులన్నిటినీ, ఈ రూమర్స్ అన్నిటినీ చాలాసార్లు రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేశారు. మళ్ళీ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ సపోర్ట్ ఇస్తున్న అందరికీ, ముఖ్యంగా సురేష్ బాబు గారికి, ఒక పక్క నుంచి బన్నీ వాస్ గారు, ఎవరిని సపోర్ట్ అడిగినా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, రిలీజ్కి ఏ డౌట్స్ వచ్చినా పెద్దవాళ్ళందరూ ఒక హానెస్ట్గా సిన్సియర్గా మనం స్టెప్ వేసి మూవీ తీయాలి అనుకుంటే వీళ్ళందరి సపోర్ట్ అండి. సురేష్ బాబు సార్ వెళ్ళి, సార్ ఇలా కొత్త మూవీ వస్తున్నాము, కొత్త ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే, రిలీజ్కి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా చెప్పండి అమ్మా, మీకు ఏది కావాలన్నా కూడా ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ యూ అని. అంటే ఒక సిన్సియర్ కంటెంట్, ఒక సిన్సియర్ అండ్ హానెస్ట్గా సినిమా తీస్తే ఇంతమంది సపోర్ట్ ఇస్తారని చెప్పి ఈ కృష్ణలీల మళ్ళీ ఒకసారి ప్రూవ్ చేసిందండి. థ్యాంక్ యూ సురేష్ బాబు సార్.
థ్యాంక్ యూ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ సార్. సార్ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ సార్ కూడా ఐఎమ్ నోవేర్ కనెక్టెడ్ అండి. సిన్సియర్గా హానెస్ట్గా సినిమా కోసం ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నందుకు ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద డే 1 టు ఈరోజు కృష్ణలీల తెరపైకి వచ్చే వరకు ఏ రోజు మిడ్ నైట్ ఏంటి మార్నింగ్ ఏంటి ఏ రోజు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా బ్యాక్ బోన్ లాగా నిలబడ్డ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ సార్కి, చోటకే నాయుడు కెమెరామ్యాన్ గారికి, వీళ్ళందరికీ నేను ఎప్పటికీ జీవితం మొత్తం రుణపడి ఉంటానండి. కృష్ణలీల కృష్ణలీల అనేది ఒక ప్రేమ అండి, లవ్ స్టోరీ. ప్రేమ అంటే ఏంటి? ప్రేమ అంటే త్యాగం. ప్రేమ అంటే కేవలం టైం స్పెండ్ చేయటము, సేమ్ డ్రెస్ వేసుకోవటము, సేమ్ సాంగ్ వినటము, సేమ్ టేస్ట్స్ ఉండటమో కాదండి. ప్రేమ అంటే ఒక యుద్ధం. యుద్ధం ఎవరితో అంటే మనతో మనకే అండి. మనం ప్రేమించిన వారి కోసం మనం ఎంత దూరం వెళ్తామో, ఏ స్థాయి వరకు వెళ్తామో అనేది ప్రేమ అండి. ఆ ప్రేమని ఆ ప్రేమని పొందటానికి మనతో ఫైట్ చేస్తూ, అది బయట ప్రపంచం వల్ల లేదా మనతో మనకే వచ్చే డౌట్స్ వల్ల లేదంటే పొసెసివ్నెస్ వల్ల, జెలసీ వల్ల ప్రతిరోజు మనతో మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉండాలండి. ఆ యుద్ధంలో గెలిచి నిలబడి ప్రేమ కోసం ఎన్ని త్యాగాలకైనా రెడీ అయ్యి ప్రేమను గెలిపించడమే నిజమైన ప్రేమ అండి. ఆ ప్రేమని చట్టబద్ధంగా, న్యాయబద్ధంగా, ధర్మబద్ధంగా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు సాధించడం ఎలా అని కృష్ణలీలలో చాలా వండర్ఫుల్గా, థ్రిల్లింగ్గా మీకు ఈ ప్రేమ కథను చూపించామండి. ఈ ప్రేమ కథ కృష్ణలీల. లీల అంటే ఆట, కృష్ణ అంటే కృష్ణతత్వం అంటే తెలుసు కదండి, ప్రేమతత్వమే. ఆ కృష్ణుడు ఈ ప్రేమని ఎలా ఆడించాడు, ఎలా ఆడాడు. తిరిగి వచ్చిన కాలం తిరిగి రాదు కదా, కానీ తిరిగి వస్తే తిరిగి వచ్చిన కాలం అంటే తిరిగి వచ్చిన క్షణం. అంటే ఆ క్షణంలో ఆ పర్సన్తో ఆ మూమెంట్లో ఆ డెసిషన్ను తీసుకుంటే ఏంటి, తీసుకోకపోతే ఏంటి, తీసుకున్న తర్వాత ఇంకొక ఛాన్స్ లైఫ్లో మనకు వస్తే అనుకుంటే ఆ క్షణం రాదు. కానీ వస్తే ఏంటి, వస్తే ప్రేమ విఫలమవుద్దా సఫలమవుద్దా అనేది కృష్ణలీలలో చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీ అందరికీ చూపించామండి. ఈవెన్ మోషన్ పోస్టర్ నుంచి, ఫస్ట్ లుక్ నుంచి ఆడియన్స్ మీ అందరి సపోర్ట్, ఇంత బజ్ క్రియేట్ చేసి, ఇంత పాజిటివ్ క్రియేట్ చేసినందుకు మీ అందరికీ మా కొత్త టీం అందరం రుణపడి ఉంటామండి. నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, కొత్తతను, ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ డ్రీమర్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ బిలీవర్ అండి. నేను మీలో ఒకనే. ఎవరైతే డ్రీమర్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే బిలీవర్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే మేనిఫెస్టేషన్ చేస్తారో, ప్లీజ్ బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్, ప్లీజ్ బీ పాజిటివ్ అండ్ హోప్ ఫర్ గుడ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ ష్యూర్ అండి. కృష్ణలీలకి రండి, మూవీలో ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మా అందరితో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Anil gar, who wrote this story, and it's very nice to see that you have a lot of positive thoughts and trying to send some positivity out. Wish you all the best in your new career. And Jyotsna garu, best wishes for the film that you made. Danya, all the best. Devan, it's nice that you told me you were a tech, he was in a tech business. కథవిని ఆ కథని బాగా చెప్పారని ప్రొడ్యూసరు, రైటర్ గారు డిసైడ్ చేసి ఆయనకే డైరెక్షన్ ఇచ్చారంట, అంతే కదండి? ఇట్స్ నైస్. స్టే పాజిటివ్, థింగ్స్ విల్ గో వెల్. అండ్ ఆల్ ది అదర్ crew members who worked on this film, wishing you all the best. JD garu, thank you very much for being here, and you made me come here, and it's nice that you're supporting this film. General work with positivity, and we wish that positivity happens to everybody, and thank you and all the best, and God bless. యువతరం ఏది చేసినా కూడా ప్యాషన్తో చేయమని చెప్తుంటా. చదివినా, వ్యవసాయం చేసినా, ఉద్యోగం చేసినా, ఏది చేసినా ప్యాషనేట్గా చేయండి, దానికి ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్ ఇస్తామని ఎప్పుడు చెబుతుంటా. కాబట్టి అటువంటి ప్యాషన్తో వర్క్ చేస్తున్న దేవన్ను చూసిన తర్వాత ఎలాగైనా ఈ అబ్బాయిని మనం సపోర్ట్ చేయాలని అనిపించింది. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో నేను
తన వెనక నిలబడడం జరిగింది. ఏదో చిన్న సహాయం, పెద్ద గొప్ప సహాయం కాదు. రాముడికి ఎలాగా ఉడత సహాయం చేసిందో ఆ విధంగా నేను కూడా ఒక చిన్న సహాయం, ఒక మారల్ సపోర్ట్ తనకు ఇస్తూ వచ్చాను. సో ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా సురేష్ బాబు గారికి ఈరోజు, ఎందుకంటే రామానాయుడు గారితో నాకు మంచి అనుబంధం. నేను ఐఐటిలో చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి సినిమాలో ఒకసారి కనిపించాలని అనిపిస్తుంటుంది. మేము తెలుగు అసోసియేషన్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళం ఐఐటిలో. సో ఆ సందర్భంగా వెళ్ళి రామానాయుడు గారిని కలిసి వారిని మా తెలుగు కార్యక్రమాలకు అక్కడ ఆహ్వానించడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత తెలుగు రంగానికి ఆయన చేసిన సేవలు అమోఘం. ఎందుకంటే ఒక గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో ఎక్కిన వ్యక్తి, మూవీ మొఘల్ అని పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి, దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కూడా తీసుకున్న ఒక గొప్ప వ్యక్తి. మాకు రోజు కేబీఆర్ పార్క్లో కనిపించేవారు ఆయన. ఆ విధంగా అఫ్కోర్స్ వెంకటేష్ గారు, మేము ప్రొబేషనర్స్గా ఉన్నప్పుడు సూర్య ఐపీఎస్ అని ఒక సినిమా తీశారు. అది నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో తీశారు. ఆ టైంలో వారిని కూడా కలవడం జరిగింది. అఫ్కోర్స్ సురేష్ గారిని మేము రోజు కేబీఆర్ పార్క్లో కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళం. సో ఆ విధంగా ఈరోజు ఈ పోస్టర్, ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ కోసం ఆయన అడగగానే ఆయన ఒప్పుకున్నారు. కాబట్టి సురేష్ బాబు గారికి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్. అఫ్కోర్స్ మా అనిల్ కిరణ్ కుమార్ గారు ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్, ఈజ్ ఎ బ్రిలియంట్ మ్యాన్. ఆలోచనలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. జ్యోత్స్న గారు, వీరిద్దరూ కలిసి ఈ విధంగా, ధన్య గారు మిమ్మల్ని మొదటిసారి కలుస్తున్నారు, కానీ ట్రైలర్ మొదటి నుంచి వారు చెప్పేవారు మీ గురించి. కాబట్టి ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ప్యాషనేట్గా వర్క్ చేసిన ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా విజయం లభిస్తుంది అన్నది నా అభిప్రాయం. కాబట్టి ఈ క్రూక్ అంతా కూడా, టీం మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి మీ సినిమా ద్వారా ఒక మంచి సందేశం వెళ్ళి, అంటే మనము ప్యాషన్తో చేస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళా ఒకసారి ప్రూవ్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ, దేవన్, ఆల్ ది బెస్ట్. మీకు కూడా అమ్మ, ధన్య, అండ్ ఆల్సో టు ఆల్ ది టీమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు. నమస్కారం.